Good morning, church. Praise the Lord. What a beautiful time of worship we had. Hey, I want to congratulate all the children, kids who have participated and performed specials on Children's Day service. Church, if you have been blessed on that occasion, personally, I was so encouraged when Ashita recited Psalm 91. Today, I have privilege to share the word of God. Scripture portion for today's sermon is taken from Gospel according to Luke, chapter 10, verse 25 to 27. Luke chapter 10వ అధ్యాయం నుండి మనం ఈరోజు వాక్యం ధ్యానం చేసుకుందాం. ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్. మనం వాక్యం చదువుకుందాం. Luke chapter 10, verse 25. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? He replied. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. He asked Jesus, what? And who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring an oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn and took care of him. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. So, shall we? Okay, Luke chapter 10. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 25వ వచనం నుండి 37 వరకు మనం చదువుదాం. ఇదిగో ఒకప్పుడు ధర్మశాస్త్రోపదేశకుడు లేచి, బోధకుడా, నిత్య జీవమునకు వారసునకు నేనేమి చేయవలనని ఆయనను శోధించుచు అడిగాను. అందుకు ఆయన, ధర్మశాస్త్రం అందు ఏమి రాయబడి ఉన్నది, నీవేమి చదువుచున్నావని అతను అడగగా, అతడు నీ దేవుడైన ప్రభువును నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ, నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ, నీ పూర్ణ శక్తితోనూ, నీ పూర్ణ వివేకంతోనూ ప్రేమింపవలననియు, నిన్ను వల్ల నీ పొరుగు వారిని ప్రేమింపవలననియు రాయబడి ఉన్నదని చెప్పాను. 28. అందుకు ఆయన, నేను సరిగా ఉత్తరం ఇచ్చితివి, అలాగూ చేయము, అప్పుడు జీవించదవని అతనితో చెప్పాను. అయితే తాను నీతిమంతుడైనట్టు కనపరచుకొని అతడు, అవును గాని నా పొరుగువాడెవడని యేసుని అడిగాను. అందుకు యేసు ఇట్లా, నేను ఒక మనుషుడు యెరూషలేము నుండి ఎరికో పట్టణంలోకి దిగి వెళ్ళుచు దొంగల చేతులు చిక్కెను. వారు అతని బట్టలు దోచుకొని అతని కొట్టి కొర ప్రాణంలో విడిచిపోయి, అప్పుడు ఒక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెలుట తటస్థించను. అతడు అతనిని చూసి ప్రక్కగా పోయాను. అలాగుననే లేవీయుడు ఒకడు ఆ చోటికి వచ్చి చూసి ప్రక్కగా పోయాను. అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమైపోవచ్చు. అతడు పడి ఉన్న చోటికి వచ్చి అతనిని చూసి అతని మీద జాలిపడి దగ్గరికి పోయి నూనె ద్రాక్షరసం పోసి అతనిని గాయములను కట్టి తన వాహనం మీద ఎక్కించుకొని ఒక పూటకూళ్ళ వాని ఇంటికి తీసుకొని పోయి అతన్ని పరామర్శించాను. మరునాడు అతడు 2 దేనారములు తీసి ఆ పూటకూళ్ళ వానికి ఇచ్చి, ఇతన్ని పరామర్శించము, నీవు ఇంకేమైనాను ఖర్చు చేసిన అలా నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చేదనని అతనితో చెప్పిపోయాను. కాగా దొంగల చేతిలో చిక్కిన వానికి ఈ ముగ్గురిలో ఎవడు పొరుగువాడాయనని నీకు తోచుచున్నదని యేసు అడుగగా, అతడు అతని మీద జాలి పడిన వాడే అనెను. అందుకు యేసు,
నీవును వెళ్ళి అలాగూ చేయమని అతనితో చెప్పాను. Let us do our Bible pledge. సమయంలో మనం బైబిల్ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటాం. Please bring your Bible close to your heart. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం మీ హృదయం దగ్గర తీసుకుంటాం. Repeat after me. నాతో కలిసి చెప్పండి దయచేసి. Your word is is written in my mind. in my mind. Your word is is hidden hidden in my heart. in my heart. Your word Your word is lamp is lamp unto my feet unto my feet and a light and a light for my path. for my path. I will seek you I will seek you with all with all my strength. my strength. I choose I choose to live to live my life my life according according to your word. to your word. Your word, Your word, O Lord, O Lord, is eternal. is eternal. Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. More than 13 lakhs people lose their lives each year from traffic accidents. The cases of the road accidents are rising each day more and more. మరి మన దేశం ప్రతి సంవత్సరము రోడ్డు ప్రమాదాలలో సుమారు 13 లక్షల మంది మరి ప్రమాదాలలో చిక్కుని మరణాలు పొందుతున్నారు. Yeah. The cases of on roads accidents are rising day by day more and more. Yes. సో మన దేశంలో 13 లక్షల మంది సంవత్సరానికి చనిపోతున్నారు రోడ్డు ప్రమాదాలలో. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఈ ప్రమాదాలు మరి ఎక్కువైపోతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Let's watch this video. ఈ యొక్క వీడియో చూద్దాం. या लाल का एक छोटा और सुखी परिवार था। पत्नी, 4 साल का बेटा और 6 महीने की एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन 14 अप्रैल 2013 को जब कन्हैयालाल मोटरसाइकिल पर परिवार के साथ अपने ससुराल जा रहे थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटी। एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। कन्हैयालाल बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। उनकी पत्नी और 6 महीने की बच्ची जख्मी हालत में सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे। कन्हैयालाल और उनके बेटे ने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार लगाई। वे चीखते रहे, पुकारते रहे। पैर में गंभीर चोट होने की वजह से बार बार खड़े होने की कोशिश में वो लड़खड़ाकर गिरते रहे। लगभग आधे घंटे तक अनगिनत लोग वहां से गुजरे। अनेक गाड़ियां गुजरी, लेकिन एक भी इंसान ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। जब तक पुलिस वैन वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कन्हैयालाल की बेटी और पत्नी दम तोड़ चुके थे। As we saw in this video, the people don't care for the person who is in need. మరి ఈ యొక్క వీడియోను మనం చూసినట్లయితే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దృశ్యాలలో అక్కడ మరి ఆ ప్రమాదంలో పడి ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఆ చుట్టుప్రక్కల దారిలో పోతున్నారు కానీ ఎవరు కూడా వారిని గ్రహించట్లేదు, గమనించడం లేదు. He was shouting, crying and asking people for help. ఆ వ్యక్తి మరి కేకులు వేస్తున్నాడు, ఎవరైనా నాకు వచ్చి సహాయం చేయదని చాలా పెద్దగా కేకులు వేస్తూ ఉన్నాడు. But no one of them responded to him. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుప్రక్కల వారు ఎవరు కూడా తనకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. Like this, many lost their lives. ఈ విధంగా అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతూ ఉన్నారు. The World Health Organization report claims that skilled and empowered bystanders play a crucial role in saving these lives. మరి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రాణాలని కాపాడాలంటే మరి ఒక నైపుణ్యత, ఒక జ్ఞానము కలిగి ఉండాలని చెప్తూ ఉన్నారు. And to enable bystanders to come forward and help injured persons. మరి ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు చుట్టుప్రక్కల నిలబడి ఉన్నారు బాటసార్లు కూడా వాళ్ళు మరి స్పందించాలి, సహాయం చేయాలని మరి చెప్తున్నారు. A supportive legal and ethical environment is needed. మరి ఇలాగ చేయాలి అంటే ఒక న్యాయపరమైనటువంటి మరి అలాగే నీతిపరమైనటువంటి ఒక విధానాలు అమల్లోకి రావాలని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. The Supreme Court on March 4th approved the guidelines called the Good Samaritan law. మరి సుప్రీం కోర్టు వారు ఒక తీర్పును వెలువరించారు ఏంటంటే ఇలాంటి వారికి ఒక గుడ్ సమరైటన్, మంచి సమరయుడు అనేటువంటి ఒక న్యాయ తీర్పుని వారు వెలువరించారు. Issued by the Center for the Protection of Bystanders in the hands of police or any other authority. మరి అది ఏం చెప్తుందంటే ఇది మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని అమలు చేశారు. ఏ విధంగా అంటే అక్కడ జరిగినప్పుడు అలాంటి వారు పోలీసుల చేతనైనా అక్కడ చుట్టుప్రక్కల వారు ఎవరి చేతనైనా కానీ వారికి సహాయం చేయవచ్చని చెప్తున్నారు. India's Good Samaritan law was passed as a bill by the Supreme Court of India on March 30, 2016.
2016 మార్చి నెలలో ఈ మంచి సమరయుడు అనేటువంటి ఒక తీర్పుని సుప్రీంకోర్టు మన ఇండియా దేశంలో మరి వెలువరించారు. And gave the force of law to the guidance for the protection of good Samaritans. మరి ఈ యొక్క తీర్పుని తీసుకొని వచ్చి ఇది ఎలా మనం అమలు చేయాలి, ఎలా పాటించాలి అనేటువంటి కొన్ని నియమాలు కూడా వారు బయట For తీసుకొచ్చారు. the people who help these. సో కాబట్టి ఈ మంచి సమరయుడు ఏ విధంగా ఇలా రోడ్ల మీద పడి ఉన్నప్పుడు ప్రాణాలు పోయే వారికి సహాయం చేయాలో కొన్ని నియమాలు తీసుకొని వచ్చారు. Karnataka state was the first state to implement this law in March 4, 2016. మరి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని కర్ణాటక ప్రభుత్వము మరి వెంటనే ఈ మంచి సమరయుడు అనేటువంటి ఒక నియమాలను వారి రాష్ట్రంలో అమలు చేశారు. The law for the people who help people who are in need. మరి ఈ సమయంలో ఇలాగా రోడ్ల మీద మరి మరణావస్థలో ఉన్నప్పుడు సహాయం చేసేటువంటి వారు ఎలాంటి నియమాలు పాటిస్తూ సహాయం చేయాలో ఈ తీర్పు చెప్తూ ఉంది. The law is called the Good Samaritan law. ఈ యొక్క తీర్పుని ఈ చట్టం ఏమంటారంటే మంచి సమరయుడు చట్టం అని చెప్తారు. But many of them don't know where it has come from. అది చాలా మందికి తెలియదు. ఈ మంచి సమరయుడు అనేటువంటి చట్టము ఎట్లా బయటకు వచ్చింది, దాని యొక్క ఎక్కడ అది ప్రారంభమైనది చాలా మంది తెలియదు. Yes, the law which we read today, the parable of Good Samaritan story told by the Jesus. మరి ఈ యొక్క మంచి సమరయుడు తీర్పు చట్టంలో చేశారు మన దేశంలో. కానీ ఆ చట్టము ఆ యొక్క నియమములు ఎక్కడి నుండి వచ్చాయంటే మనం ఈ ఉదయకాల సమయంలో చదివాం. మంచి సమరయుడి యొక్క కథలోనే ఈ యొక్క ఘటన అంతా ఉన్నది. Yes, it is the law about loving and showing compassion to the people who are in need. ఈ మంచి సమరయుడు అనగా ఏంటి అంటే కష్టంలో మరి శ్రమలలో ఉన్నప్పుడు వారికి సహాయం చేయడము, వారి విషయాలను స్పందించడం అనేది ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. It is already a law for Christians. అది క్రైస్తవులకు మొదలుగానే ఉన్నది ఈ విధంగా సహాయం చేయాలనేటువంటిది. Those who know Christ already follow it. అయితే క్రీస్తుని ఎరిగినటువంటి వారు ఈ మంచి సమరయుడిలో ఉన్నటువంటి విధానాలను అమలు చేస్తూ పాటిస్తూనే ఉన్నారు. Church, you know, most of the countries which are following the laws in this world are taken from the Bible. ప్రియమైన వారి ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి దేశాలు మరి పాలిస్తున్నటువంటి వారు తీసుకొచ్చిన చట్టాలన్నిటికీ మరి ముఖ్యంగా వారు తీసుకొచ్చిన చట్టాలకు బైబిల్ ఆధారంగా చేసి ఉన్నవి. The law we are now having. ఈ యొక్క చట్టం ఇప్పుడు మనకు కూడా కలిగి ఉంటూ ఉన్నాము. For example, if you want to buy the land for registration, we have to take 2 witnesses along with you for registration. ఒక ఉదాహరణకి ఒక చిన్న భూమిని మనం కొనాలన్నప్పుడు దాన్ని కొనేటప్పుడు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు 2 సాక్షుల సంతకాలు కూడా మనకు అవసరం, మనం తీసుకుని వెళ్తాము. Without 2 witnesses you cannot register the land. 2 సాక్షుల సంతకాలు లేకుండా మనం ఒక భూమిని మరి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోలేము. This we see in Old Testament Bible book of Jeremiah. మరి ఈ యొక్క పద్ధతిని ఈ 2 సాక్షుల ద్వారా భూమిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటువంటి పద్ధతి మనం బైబిల్ గ్రంథంలో ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చూస్తాము. Today we read the scriptures of the Good Samaritan story told by Jesus. మరి ఈ రోజు మనం చదువుతున్నటువంటి మంచి సమరయుడి కథ యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినటువంటిది. The story is about showing compassion to people who are in need. మరి ఈ యొక్క కథ ఈ ఉపమానం ఏం తెలియపరుస్తుందంటే ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వారి పట్ల ఏ విధంగా మనము జాలి కరుణ చూపించాలో చెప్తుంది. This man is going down Israel to Jericho. మరి ఒక మనిషి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి యెరూషలేము నుండి యెరికోకి వెళ్తూ ఉన్నాడు. Which tells us he is from Jericho and came to Jerusalem either to pay his vows to the Lord or come on some personal business. మరి ఒకవేళ ఇతను యెరికో నుండి యెరూషలేముకు వెళ్ళి తన యొక్క మరి ఏదైనా మొక్కుబడులు కానీ దేవుడికి ఏదైనా అర్పణలు కానీ చెల్లించి రావాల్సిందేమో అందుకని వెళ్ళి మరి వస్తున్నాడు. Which means probably he is an Israelite. ఒకవేళ మరి ఇవన్నిటిని మనం గమనించినట్లయితే ఒకవేళ అతను ఒక ఇశ్రాయేలీయుడు అయి ఉండొచ్చేమో. Bible says this man was attacked. అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ వ్యక్తి కొంతమంది దొంగల చేత కొట్టబడెను అని చెప్తుంది. Beaten and robbed, almost left half dead. మరి అతను దొంగల చేత కొట్టబడి అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్మంతా దోచుకొని బట్టలు దోచుకొని అతని చివరిగా ప్రాణంతో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. Then things turned interesting. అయితే తర్వాత మనం చూస్తుంటే కొన్ని ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. The priest and Levite who passed by from there never showed mercy towards this man. అయితే అక్కడ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ దారి గుండా మార్గం గుండా పోతున్నటువంటి ఒక యాజకుడు కానీ ఒక లేవీయులు కానీ ఎవరు కూడా సహాయం చేయలేదు. Probably who was their own people. ఉండొచ్చు మరి ఆ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన సొంత జనాంగంలో ఒక వ్యక్తిగా ఉండొచ్చు. They didn't even bother to go close to him, see if he was alive. ఆ మార్గం గుండా వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తులు అసలు ఎవరు ఏంటి అనేది కనీసం అతనికి ఏం జరిగిందో కూడా చూడడానికి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళకుండా వాళ్ళ మార్గంలో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. These very people who know the
word of God, who follow the word of God. వీరు ఎవరు అంటే వీరికి బైబిల్ వాక్యము మరి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా చదివినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు వీళ్ళు. Who are part of church, never even bothered to help him. మరి వీరు ఎవరు అంటే సంఘంలో దేవుని యొక్క మరి ఆలయంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన వారు, కానీ అక్కడ పడి ఉన్న వ్యక్తిని గురించి కనీసం కొద్ది కూడా జాలి కనికరం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. The Bible says they passed away by other side. అయితే ఆ పడి ఉన్నటువంటి బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది, పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఒక రోడ్డు మీద ఆ దారిలో పోయిపోతే ఇంకొక వైపు నుండి వాళ్ళు వెళ్తున్నట్లుగా బైబిల్ చెప్తుంది. It's like when you are walking on the road, you see a dead animal, you close your nose and pass by other side. మనం మార్గంలో ఏదైనా ఒక చిన్న ఏదైనా జంతువు కలేబరం అక్కడ పడి ఉన్నప్పుడు మనం ముక్కు మూసుకొని కళ్ళు దాని వైపు చూడకుండా అట్లా వెళ్ళిపోయినట్లుగా వెళ్తా ఉన్నారు. Here the good Samaritan who is helping the man who was beaten down and robbed and left half dead. మరి ఈ యొక్క కథలో మనం చూస్తా ఉన్నప్పుడు అయితే ఒక మంచి సమరయుడు ఈ కొర ప్రాణంతో కొట్టబడి ప్రాణం పోయే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ మంచి సమరయుడు అతనికి సహాయం చేయడానికి వస్తున్నాడు. He is a person from Samaria. ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే సమరయ అనేటువంటి ప్రదేశం నుండి వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి. The person who is from rejected community. ఈ సమరయులు ఎవరు అంటే వీరు తిరస్కరించబడినటువంటి వ్యక్తులై ఉన్నారు. Probably never went to church. ఒకవేళ అతను తన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఉండకపోవచ్చు. Came forward to help him. కానీ ఆ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చాడు. People of God, we are not understanding the depth of the story. ప్రియమైన దైవజనమా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కథలో ఉన్నటువంటి లోతైనటువంటి విషయాన్ని మనము గ్రహించట్లేదు. We always think in one direction. మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక దృష్టికోణంలోనే మనం చూస్తూ ఉంటాము. Church, we need to think in another direction also. అయితే ఒకవైపు ఒక దృష్టికోణం కాదని ఇంకొక దృష్టికోణంలో కూడా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. Here the Samaritan who helped the half-dead man, he was only a normal person. అయితే ఇక్కడ కొర ప్రాణంతో పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన ఆ మనిషి ఎవరు అంటే అతను ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి సమరయుడు ఎప్పుడు కూడా చర్చి కూడా వెళ్ళలేదు, క్రైస్తవుడు కాదు. A person going on his way on his business. ఆయన ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి, తన పని ఏదో చేసుకోవడానికి ఆ మార్గం గుండా వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి. But when he saw a desperate person who was in need, showed compassion towards this man. మరి అక్కడ కొర ప్రాణంతో పడి సహాయం కొరకు చాలా మరి అవసరమైనటువంటి వ్యక్తి అక్కడ చూసినప్పుడు ఈ మంచి సమరయుడు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి సహాయం చేయడానికి వెళ్తున్నాడు. People who knew God, people who followed God, who read the word of God. మరి అయితే ప్రజలు ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు, వాక్యం చదివేవాళ్ళు, దేవుని వాక్యమును క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు కూడా never helped this man who was in dire help of need. అక్కడ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి వాళ్ళు ఎవరు కూడా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వెళ్ళలేదు. The scripture says the lawyer who asked the question for what do we need to do అయితే inherit the eternal life. అయితే ధర్మశాస్త్రమును తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి అడుగుతున్నాడు, నేను నిత్య జీవం వెళ్ళాలంటే నేను ఏం చేయాలని చెప్తున్నాడు, అడుగుతున్నాడు. Jesus tells the story. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ యొక్క ఉపమానమును అతనికి వివరిస్తూ ఉన్నాడు. But whereas in Matthew chapter 25, the parable of talents, అయితే మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో కొన్ని తలాంతుల గురించి ఒక ఉపమానం ఉన్నది. verse 14 to 25. In this parable, Jesus tells the story of talents, of a person who works to inherit the kingdom of God. అయితే ఇక్కడ ఈ ఉపమానంలో మనం చూసినట్లయితే దేవుని రాజ్యమును సంపాదించుకోవడానికి వ్యక్తులు ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. Here it seems that the person will have the talent to work for God's kingdom. ఇక్కడ దేవుని రాజ్యమునకు వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి తన తలాంతులను ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనేటువంటిది అక్కడ రాయబడి ఉంది. The talent helped him to get eligible for the eternal life. అయితే అక్కడ ఆ తలాంతులు తనను పరలోకానికి వెళ్ళడానికి తనను అర్హులుగా చేస్తాయని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. Here talent means spiritual talent. అయితే ఇక్కడ తలాంతు అనగా అది ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒక తలాంతు అని మనం గమనించాలి. Here Jesus is talking spiritually. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. He is talking about spiritual talents. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి తలాంతుల గురించి రాస్తూ ఉన్నాడు. After the parable of talent in verse 34, ఇక్కడ ఈ ఉపమానం చెప్తూ 34వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. he said to inherit the kingdom of God which was prepared for you from the foundation of this world. He says to inherit the kingdom of God which was prepared for you from the foundation of this world. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, ఈ పరలోకమును నువ్వు సంపాదించుకుంటామనేటువంటి విషయము అది జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నిర్ణయించబడిందని మనం వాక్యంలో చదువుతాం. Who has worked according to the given talent. మరి తనకు ఇవ్వబడినటువంటి తలాంతుల ప్రకారంగా ఎవరు మరి పని చేస్తారో వారికి ఆ పరలోక రాజ్యము దొరుకుతుందని చెప్తున్నాడు. In the later verses we
we see that scripture talks about the person who helped the people who are in need. అయితే ఆ తర్వాత కొన్ని వచనాల తర్వాత మనం చూస్తే ఒక వ్యక్తి అవసరతలో ఉన్నప్పుడు అతని ముందుకు వచ్చి ఏ విధంగా సహాయం చేస్తున్నాడో అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. Like give the food to the hungry, అది ఎలాగంటే ఆకలి ఉన్న వారికి ఆహారాన్ని పెట్టడము, clothe the naked and visit those who are in prison. మరి వస్త్రహీనులకు వస్త్రాలను ఇవ్వడము, చెరసాలలో బంధించబడిన వారిని పరామర్శించడము చేయాలని రాయబడింది. What they did is like doing it to God. అయితే వారు ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా వారు దేవునికి చేస్తున్నారని అర్థం. And are eligible to inherit the kingdom of God. ఇలాంటి వారు దేవుని రాజ్యంలో స్వతంత్రించుకోవడానికి అర్హులై ఉన్నారు. When we look into the scriptures about talent, మనము ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో తలాంతులను గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే, the talent is what God has given to us. అది తలాంతు అనేది ఏంటంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక వరము లాంటిది. What talent do we have? నీకు దేవుడు ఎలాంటి తలాంతులు నీకు ఇచ్చాడు. Many people think, oh, I have never had a talent in my life. అనేక మంది అనుకుంటారు, నాకు నిజంగా దేవుడు ఎలాంటి తలాంతులు ఒక వరం నాకు ఇవ్వలేదని అనేక మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. Do not have anything to offer. మరి ఏది కూడా నేను ఇతరులకు ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేదని అనుకుంటాను. I have nothing which helps me to work for God. అలా దేవుడి కొరకు ఏదైనా పని చేయడానికి నా దగ్గర ఏం లేదు, నేను చేయలేనని అనుకుంటాను. They are always ready to give excuses. అయితే చాలా మంది ఈ విధంగా చేయకుండా అనేక మంది కుట్టి సాకులు చెప్తూ ఉంటారు. Church, to this kind of mindset, many believers and followers of Christ will set themselves back for this very reason. మరి ఈ విధంగా దేవుడి కొరకు ఏమీ చేయకుండా వారికి వారే కుట్టి సాకులు వెతుక్కొని అక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నటువంటి వారు సంఘాలలో అనేక మంది మనం చూస్తూ ఉంటాం. Today God is speaking to you that never worry about your talent. అయితే దేవుడు ఈ రోజు చెప్తున్నాడు, నీ యొక్క తలాంతం గురించి నువ్వు చింతించొద్దు అని చెప్తున్నాడు. Never think you do not have any talent in you. నువ్వు అనుకోవద్దు నీలో ఏ తలాంతు లేదు అని నువ్వు అనుకోవద్దు అని చెప్తున్నాడు. When we look into the story which was told by Jesus, మరి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినటువంటి ఉపమానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే the good Samaritan, ఒక మంచి సమరయుడి గురించి రాయబడింది. we see the person in the story is a character which God wants in us. ఇక్కడ ఈ కథలో చెప్పినటువంటి వ్యక్తి యొక్క స్వభావము, అతని యొక్క గుణ లక్షణము మనము కూడా కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. God was so pleased with his work and his compassion. దేవుడు ఆ వ్యక్తి మంచి సమరయుడు చేసినటువంటి కార్యమును బట్టి దేవుడు చాలా సంతోషపడినట్లుగా చూస్తాం. God wants everyone to be like this good Samaritan. దేవుడు మనందరినీ కూడా మంచి సమరయుడు వలె ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. But he was not a talented person. అయితే సమరయుడు ఎలాంటి గొప్ప తలాంతులు కలిగి లేడు. అతను He is only an ordinary person here. అతను ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిగానే అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. He may be a business person or going on for some business. అతను ఒకవేళ ఒక వ్యాపారస్తుడై తన వ్యాపారం నిమిత్తమై అక్కడ వెళ్తూ ఉండొచ్చు. The Bible says after admitting him in the innkeeper room, he went on his way, telling if any dinaro extra spent on him, and come back and pay you back. ఆ మంచి సమరయుడు చెప్తున్నాడు, అతన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక పూటకూల వాని ఇంట్లో ఒక చిన్న ఇంట్లో వేసి అతనికి ఏదైనా ఖర్చు చేయండి, ఏదైనా మీకు అప్పు ఉంటే నేను మళ్ళా వచ్చి దాన్ని తీరుస్తానని చెప్తున్నాడు. The Samaritan only helped the person who was in need. ఈ సమరయుడు ఎవరికైతే సహాయము అవసరము ఉన్నదో అలాంటి వ్యక్తికి ఈ మంచి సమరయుడు ముందుకు వెళ్ళి సహాయం చేశాడు. He did this not for others. అది అతను వేరే వారికి ఎవరికి అతను చేయలేదు, కానీ His attitude is someone suffering was his suffering. అయితే అతని యొక్క ఉద్దేశము, అతని ఆలోచన ఎలా ఉందంటే, ఒక వ్యక్తి శ్రమ పడతా ఉంటే బాధపడతా ఉంటే అది కూడా నా బాధే అని అనుకొని సహాయం చేశాడు. Someone hurt was his own hurt. అయితే ఎవరైనా నలిగిపోయి ఉంటే, బాధ కలిగి ఉంటే ఆ బాధ అది నాది అని అనుకునేటువంటి ఒక స్వభావం గలవాడు. The Samaritan only showed compassion on him and helped him in his need. మరి ఆ పడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అవసరం ఉన్నప్పుడు ఈ మంచి సమరయుడు అతన్ని చూసి జాలిపడి కనికరము చూపించినట్టుగా రాయబడి ఉన్నది. He didn't go telling everyone like most of us do on most social media. మరి అతడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైనా సహాయం చేసి ఈ యొక్క మాధ్యమాలలో, ఈ యొక్క సామాజిక మాధ్యమాలకు వెళ్ళి ఈ విధంగా సహాయం చేస్తామని చెప్పినట్లుగా ఈ మంచి సమరయుడు వెళ్ళి ఎక్కడ కూడా చెప్పలేదు. We do some small help and post it on the social media, boasting about it and seeking recognition. మనం అనేక సార్లు మనము ప్రస్తుతము చిన్న సహాయం చేసి దాన్ని మరి సామాజిక మాధ్యమాలలో పెట్టి దాన్ని పోస్ట్ చేసి ఈ విధంగా సహాయం చేస్తామని ప్రపంచానికి మనం తెలియపరుస్తూ ఉంటాం. This Samaritan didn't do anything of this. అయితే ఈ మంచి సమరయుడు ఈ విధంగా నేను సహాయం చేస్తానని ఎక్కడ బయట చెప్పుకోలేదు. He didn't go around beating the drum. Hey, I helped this man. అయితే ఇతను ముందుకు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ప్రజలలోకి మరి కొట్టి ఇట్లా
డబ్బా కొట్టి ఒక డ్రమ్ కొట్టినట్టు ఇదిగో నేను ఇంతమందికి నేను ఈ వ్యక్తికి సహాయం చేస్తానని ఎక్కడ కూడా బయటకు వెళ్ళి చెప్పలేదు. He showed pure love of God, the man who was in need. మరి అవసరతలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తికి ఈ మంచి సమరయుడు మరి ఓ మంచి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను జాలిని చూపించాడు. Friends, people may not see or recognize. ప్రియమైన వాళ్ళ మనం ఎవరికైనా సహాయం చేస్తున్నప్పుడు ప్రజలు చూడకపోవచ్చు, గ్రహించకపోవచ్చు. What we do unto the least of these brethren. మరి ఇలాంటి కనిష్టమైన లేకపోతే ఇలాంటి అవసరతలో ఉన్న వ్యక్తికి మనం కూడా సహాయం చేసినప్పుడు ప్రజలు గ్రహించకపోవచ్చు. Remember, God is watching our every act. అయితే దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం చేసే ప్రతి సహాయాన్ని దేవుడు ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాడు. This very act of compassion was very much appreciated by God. మరి ఈ మంచి సమడికి చేసినటువంటి చిన్న సహాయం, జాలితో కూడిన సహాయం చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క క్రియని చాలా అభినందించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాడు. And considered his activity as an eligibility for his kingdom. అయితే ఈ సమరయుడు చేసినటువంటి ఆ క్రియను ఎలాగ దేవుడు చెప్పాడంటే ఇలాంటి అర్హత ఉన్న వాళ్ళు పరలోకానికి వెళ్తారు అని యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు. It is considered as a talent. అది ఒక తలాంతుగా కూడా మనము గ్రహించవచ్చు. The Bible says in 1 Peter chapter 4 verse 10 and 11. మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి పేతురు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 10వ వచనం మనం చూస్తే 4వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఓకే, మొదటి పేతురు 4వ అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే Each of you should use your whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను మరి గృహ నిర్వాహకుల వలె ఉంటూ ఒకరికొకరు సేవ చేయండి, సహకరించండి అని రాయబడి ఉన్నది. If anyone speaks, they should do so. ఎవరైనా దాన్ని మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా దాన్ని చేయాలని As one who speaks the very word of God. మరి ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతున్నారో దాని ప్రకారం చేయాలి. If anyone serves, they should do so with the strength of God provides. ఎవరైనా ఇతరులకు సహకారం సేవ చేసినప్పుడు వారు దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకొని సహాయం చేస్తున్నారు. So that in all things God may be praised through Jesus Christ. ఇలాంటి సహాయం, ఇలాంటి సేవలు చేయడం అన్నిటి ద్వారా దేవుని నామము మహిమపరచబడుతుంది. To him be the glory and power forever and ever. Amen. అతనికే సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావములు కలుగుతున్నాయి. Here the scriptures talks about church. ఇక్కడ ప్రియమైన వారు, ఇక్కడ సంఘమును గురించి ఈ వాక్యం రాయబడి ఉన్నది. The body of Christ. ఈ సంఘమును గురించి రాయబడి ఉన్నది. When we read this verse, we think this scripture is only for the church. మనం అనుకుంటాం ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఇది కేవలం ఒక సంఘమునకు మాత్రమే రాయబడి ఉన్నదని అనుకోవచ్చు. We think these guidelines are for the church and its leaders. అయితే ఇది కేవలం చర్చికి వెళ్ళేవారు అలాగే దీన్ని చదివే వాళ్ళకు మాత్రమే ఉన్నదని మనం అనుకుంటాం. Which will be followed by the chosen people who serve at the church. అలాగే ఇక్కడ ఈ వాక్యములు కేవలం ఎన్నుకోబడి సంఘంలో ఉన్న వారు మాత్రమే పాటించాలని మనం అనుకుంటాం. Only for those who are serving in the church. అలాగే ఎవరెవరైతే సంఘంలో సేవ పరిచయం చేస్తున్నారో వారు మాత్రమే దీన్ని పాటించాలని అనుకుంటాం. Let's look into Colossians chapter 3 verse 12. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రికలో 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం మనం ఒకసారి చూద్దాం. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness and patience. అక్కడ రాయబడి ఉన్నది, దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు పరిశుద్ధులు, ప్రియులైన వారు తగినట్లు మీరు జాలిగల మనసును, దయాళుత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుటనే రాయబడి ఉన్నది. The church should have these qualities to be lifted up during the second coming of Jesus. మరి సంఘము ఇదిగో ఇలాంటి గుణ లక్షణాలు, ఇలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి మరి యేసుక్రీస్తు రాకడలో ఎత్తబడే సంఘంగా ఉండాలి. The talents which are given by God. ఇవి దేవుడిచ్చినటువంటి తలాంతులుగా మనం గ్రహించాలి. Friends, when Jesus returns, the church will be lifted. మరి యేసుక్రీస్తు వారు రెండోసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు సంఘము ఎత్తబడుతున్నది. Then only those people who will serve at church will be lifted. అయితే సంఘము ఎత్తబడినప్పుడు కేవలం సంఘంలో మాత్రమే సేవ చేసిన వారు, సహకరించిన వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారా? What do you say? మీరు ఏమంటారు? What about others? మరి వేరే వాళ్ళ గురించి, వేరే వాళ్ళ సంగతి ఏమిటి? We believers and followers of Jesus Christ, everyone who believes and follows Jesus Christ, what about them? మరి యేసుక్రీస్తుని నమ్మి వెంబడిస్తున్నటువంటి విశ్వాసులు వాళ్ళ గురించి ఏమిటి? We are all part of the church. అయితే మనం అందరం కూడా సంఘములో మరి భాగము, పాలు పొందుకొని ఉన్నాము. We are called as the body of Christ. మనం అందరం కూడా దేవుని శరీరముగా మనము పోల్చబడి ఉన్నాము. The bride of Christ. అలాగే దేవునికి పెళ్లి కుమార్తెగా మనం ఉన్నాము. Like a child of God, we always have to show our deeds
which are to be pleasing to God. మన దేవుని పిల్లలుగా మనము దేవునికి సంతోషం కలిగించేటువంటి ఈ యొక్క మంచి కార్యాలన్నింటినీ మనం చేస్తూ ఉండాలి. And we always should know that our deeds will be seen by God and judgeable will be judged. అలాగే మనము ఉంటున్నప్పుడు ఇవన్నీ కార్యాలు చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఎప్పుడు కూడా గ్రహించాలి దేవుడు వీటన్నిటిని చూస్తున్నాడు, అలాగే దేవుడు వీటిని బట్టి మరి తీర్పు కూడా తీరుస్తాడని మనం గ్రహించాలి. Not only that, people may come to know Jesus through us with our compassionate service. మరి ఒక్కోసారి మనము ఈ జాలి కనికరం చూపించడం ద్వారా మరి మనుషులు వస్తారా దేవుడి దగ్గరికి లేదా అనేది కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. In the Old Testament, in the book of Exodus, the Bible says, నిర్గమకాండంలో బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది. when Joseph was ruling Egypt as a prime minister at the time of famine, his brothers came to him. మరి ఆ నిర్గమకాండంలో ఐగుప్తులో యోసేపు ఒక ప్రధానమైనటువంటి మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ భయంకరమైన కరువు వచ్చినప్పుడు తన సహోదరులు ఆ ధాన్యం కొరకు అక్కడికి వచ్చినట్టు చూస్తాం. When Joseph saw his brothers, he moved with compassion. అయితే యోసేపు తన సహోదరులను చూసినప్పుడు ఆయన కనికరముతో మరి చెలించబడి మరి కదిలించబడ్డాడు. Even though they treated him badly, తన సహోదరులు తనని బాధ పెట్టినప్పటికీ కూడా అతను కనికరం చూపించాడు. Joseph, who was in God's place like an authority at that time, మరి ఆ సమయంలో యోసేపు ఒక అధికారముతో దేవుని స్థానమందు ఉన్నట్లుగా చూస్తాం. that's how he looked to his brothers. ఆ విధంగా దేవుని స్థానంలో నిలబడి తన సహోదరులను ఆ విధంగా చూశాడు. If you would have not shown mercy on them, ఒకవేళ యోసేపు తన సహోదరులు దాని కొరకు వచ్చినప్పుడు వారి పట్ల మరి కనికరము చూపించకపోతే then the plan of God could not happen in their lives. ఒకవేళ యోసేపు కనికరము చూపించకపోతే దేవుని యొక్క కార్యము ప్రణాళిక అక్కడ జరగకపోయేది. But Joseph recognized God's plan for them. అయితే యోసేపు దేవుని యొక్క ప్రణాళిక వారి పట్ల ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రణాళికను తెలుసుకుని ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు. And he showed compassion to them. ఆ విధంగా దేవుని ప్రణాళిక తెలుసుకొని వారి పట్ల కనికరమును చూపించాడు. If Joseph would not show his mercy on them, మరి ఒకవేళ యోసేపు తన సహోదరుల మీద కనికరమును చూపించకపోతే the story would have been different. మరి అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాల కథ కూడా వేరే రకంగా The మారిపోయేది. story would have been something else. మరి అక్కడ జరిగినటువంటి కథ అంతా కూడా వేరే కథగా మారిపోయేది. Compassion which was shown by Joseph was established the people of Israel in the land of Egypt. మరి యోసేపు చూపించినటువంటి ఆ కనికరము జాలి అక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలను అక్కడ స్థిరపడడానికి వారు స్థాపించబడడానికి సహాయకరంగా మారిపోయింది. As Israelites were there for 400 years, they never turned away from the living God. మరి అక్కడ వారు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 400 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా వారు దేవుని తట్టు తిరగకుండా దేవునికి విరుద్ధంగా దేవుని మర్చిపోలేదు. They had faith in their God. అయితే వారు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు అక్కడ దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారు. Staying for 400 years in a land of idol worship in a country like Egypt is not an easy task. మరి ఇశ్రాయేలు దేశ ప్రజలు అక్కడ 400 సంవత్సరాలు ఒక విగ్రహారాధనతో నిండిపోయినటువంటి దేశంలో దేవుని తట్టు తిరిగి దేవునిలో నడవడము అంత సులభమైనటువంటి కార్యం కాదు. They still depend upon true living God. అయితే వారు అక్కడ జీవిస్తున్నంత కాలం వారు ఇంకా దేవుని మీదనే సజీవుడైన దేవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. Compassion which was shown by Joseph influenced them and laid a strong foundation in their lives. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి యోసేపు తన సహోదరులకు చూపించినటువంటి ఆ కనికరము వారి స్థిరపడడానికి ఒక పునాదిగా మారిపోయింది. They had great faith in God. వారికి ఒక గొప్ప విశ్వాసము దేవుని మీద కలిగింది. Before when Moses was sent, the Israelites cried out to God for help. ఆ మోషే దేవుని చేత వారి యొద్దకు పంపబడక ముందు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని వైపు చూసి మొరపెట్టారు. The scripture says here they cried to God and God heard their groaning in Egypt and sent Moses. మరి బైబిల్ వాక్యం ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని వైపు చూసి మొరపెట్టి కన్నీరు గార్చినప్పుడు మూలిగినప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క మూలుగులను వారి కన్నీటిని చూసి మోషేను వారిని విడిపించడానికి పంపించాడు. When they went from Canaan to Egypt, they were only 76 in number. మరి వారు కానాను నుండి ఐగుప్తుకు వెళ్ళినప్పుడు వారి సంఖ్య 70 మందిగా ఉన్నది. When Moses came, they were in lakhs. అయితే మోషే వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ 70 మంది లక్షలలోనికి పెరిగిపోయారు. Lakhs of people had faith in God due to one person. లక్షల మంది అక్కడ దేవుని మీద విశ్వాసం పెట్టడానికి ఒక్క వ్యక్తి కారణమయ్యాడు. Due to one person compassion, lakhs of people, God's people, they looked after the God. నిజంగా ఒక్క వ్యక్తి తన సహోదరుల మీద ఒక కనికరము చూపించడం ద్వారా లక్షల మంది దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి జీవించారు. This we see by carrying the bones of Joseph to the promised land. ఈ విషయాలు మరి ఈ విధంగా వారు దేవుని యొక్క వాగ్దాన దేశమైన ఇశ్రాయేలుకు నడిపించబడ్డారు. God is speaking with us, asking us to show compassion towards other people.
దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇతరుల పట్ల నువ్వు కనికరము దయ చూపించాలని మాట్లాడుతున్నాడు. So that they know the true God. అప్పుడు ఇతరులు ఆ కనికరమును పొందుకున్న వారు నిజమైన దేవుడు ఎవరో తెలుసుకుంటారు. So that they live by faith through our compassion. మనము కనికరము చూపించడం ద్వారా వారు ఎదుటి వారు దేవుని మీద విశ్వాసం కలిగి జీవిస్తారు. And our deeds so that they learn from our to have faith in God. మన యొక్క క్రియలు చూసినప్పుడు వారు విశ్వాసము దేవుని మీద వేయడానికి చాలా మరి ఉపయోగపడతాయి. Levites and priests, as they are chosen by God, లేవీలు యాజకులు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు, who are doing God's work. వారు దేవుని యొక్క సేవను కూడా చేస్తున్నటువంటి వారు ఆ సమయంలో. But what Jesus is telling, their deeds are not more than their acts. మరి వారు అక్కడ చూసినప్పుడు దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు వారి యొక్క క్రియలు, వారి యొక్క కార్యాలు అవన్నీ కూడా చక్కగా మంచిగా లేవు అని చెప్తున్నారు. Which was not shown towards his neighbor who was in need. మరి వారు అవసరతలో కొరతలో ఉన్నటువంటి తన సహోదరులకి వారు చూపించలేకపోయారు. What we are learning from these chosen ones. మరి Paul writes in Galatians. మరి ఇక్కడ ఏర్పరచబడినటువంటి వారి నుండి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు? గలతీ పత్రికలో పౌలు ఈ విధంగా రాస్తున్నారు. What we are learning from this. మనము ఈ విషయాలు మనం నేర్చుకునేటువంటివి గలతీలో రాస్తున్నాడు. As for those who were held in high esteem, Galatians chapter 2 verse 6. As for those who were held in high esteem, whatever they made no difference to me. God does not show favoritism. They added nothing to my message. 2:6 గలతీ పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో అక్కడ చెప్తున్నారు పౌలు భక్తుడు. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే పౌలు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎన్నికైన వారుగా ఎంచబడిన వారి యొద్ద నుండి నేనేమి నేర్చుకోలేదు. వారు ఎంత వారైనా నాకు లక్ష్యం లేదు. దేవుడు నరుని వేషము చూడడు అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. Here he writes that I have not learned anything from these chosen ones. అయితే పౌలు చెప్తున్నాడు, ఈ ఏర్పరచబడిన వారి నుండి నేను ఏ విషయాలు కూడా నేర్చుకోలేదని రాస్తున్నాడు. Are we like that? మనము ఈ విధంగా ఏమైనా ఉన్నామా? God is expecting something from chosen people. ఏర్పరచబడిన వారి నుండి దేవుడు చాలా మన నుండి దేవుడు అపేక్షిస్తూ ఉన్నాడు. As the chosen sons and daughters of God, we are different from this world. మనము దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన కుమార్తెలుగా మనం ఉన్నాం కనుక ఈ ప్రపంచంలో మనము అందరి వల్ల ఉండకుండా వ్యత్యాసంగా ప్రత్యేకంగా మనం జీవించాలి. Law expert treated the man as a topic for discussion. యొక్క ధర్మశాస్త్రము ప్రేమ గురించి అక్కడ డిస్కషన్ చేయడానికి సంభాషించడానికి ఉపయోగపడింది. That man was wrong. అలాగే అక్కడ ఈ ధర్మశాస్త్రము అక్కడ కొట్టబడి దోచుకోబడిన వ్యక్తిని గురించి కూడా సంభాషణ చేస్తుంది. The robbers treated this man as a man to exploit. ఇక్కడ ఈ దొంగలు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అతన్ని దోచుకొని అతన్ని బాధ పెట్టారు. అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి అంత సమస్త దోచుకొని అతన్ని హాని చేశారు. The priest treated him as a problem to avoid. ఆ యాజకుడు ఆ సమస్యని దూరంగా చేయడానికి అతన్ని పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయాడు. The Levite treated him as an object of curiosity. అలాగే లేవీయుడు అక్కడ చూసి చాలా ఆసక్తితో చూసేటువంటి ఒక వస్తువుగా మారిపోయాడు. The Samaritan treated him as a person to love. అయితే సమరయుడు అక్కడ పడి ఉన్న వ్యక్తిని సహాయం చేసి చికిత్స అందించేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా చూశాడు. The church is called to be a place of love and compassion. సంఘము అనగా ఈ స్థలం ఏమిటంటే దేవుని ప్రేమతో దేవుని కనికరముతో నింపబడినటువంటి స్థలం ఇది. Our social status does not impact God's work or will. మన యొక్క స్థాయి, సామాజికంగా మనకు ఉన్నటువంటి స్థాయి, అధికారాలు దేవుని యొక్క మనసుని, ఆయన యొక్క చిత్తమును మార్చలేవు. It does not show favoritism. యేసుక్రీస్తు వారు పక్షపాతము చూపించేటువంటి వాడు కాదు. We should all seek His will for our lives and live for others that we may impact. మనం ఎవరిపైనను దేవుని సన్నిధిలో దేవుని చిత్తమును మనం గ్రహించి ఇతరులకు ఏ విధంగా సహాయం చేయాలో ఆ విధానంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. As a church, if we do not have compassion, we do not add anything to the body of Christ. మనము సంఘంలో ఇతరుల పట్ల కనికరము మనం కలిగి లేకపోతే నిజంగా సంఘంలో మనం ఏ విధంగా సంఘానికి ఉపయోగకరంగా మనం లేవు అని తెలుసుకోవాలి. As I conclude today, God is asking, as a church, we need to have a compassion towards one another. ఈ వాక్యము ప్రసంగమును ముగించేటువంటి సమయంలో దేవుడు మీకు ఒక విషయం జ్ఞాపకం. సంఘంలో ఒకరి పట్ల ఒకరు కనికరము
జాలి కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాం. God is asking us to show compassion towards our brothers and sisters. దేవుడు మన సహోదరుల పట్ల, పొరుగు వారి పట్ల ఈ కనికరమును, జాలిని చూపించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. But also to others who are out of faith. అలాగే సంఘంలోనే కాదు కానీ మరి విశ్వాసంలో లేకుండా బయట ఉన్న వారి పట్ల కూడా ఇదే కనికరమును, జాలిని చూపించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Joseph showed compassion towards his brothers as our God and our Savior. Jesus Christ showed compassion towards his church. మరి యోసేపు తన సహోదరుల పట్ల ఎలాంటి ప్రేమను చూపించాడు, యేసుక్రీస్తు వారి సంఘం పట్ల ఎంత ప్రేమను చూపించాడో ఆ ప్రేమను యోసేపు తన సహోదరుల పట్ల చూపించాడు. He is our King of Kings, Lord of Lords. Compassion is his nature. మరి యేసుక్రీస్తు వారు రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు. ఆయన యొక్క స్వభావం, ఆయన గుణం ఏమిటంటే కనికరము కలిగి ఉండడమే. As a church, we are the body of Christ. Showing compassion is not an ordinary thing. ఆ ప్రియమైన సంగమా, దయచేసి గమనించండి, మనం ఇతరుల పట్ల కనికరము చూపించడం అనేటువంటిది అదొక సాధారణమైనటువంటి చిన్న విషయము కాదు అని తెలుసుకోవాలి. It needs a loving heart of compassion. అది ఒక ప్రేమతో కూడినటువంటి హృదయము, ఆ కనికరము మనలో కలగాలి. It needs a mindset of compassion. అలాగే కనికరము కలిగినటువంటి హృదయము మనం మనసు కలిగి ఉండాలి. It is an act of kings and rulers like attitude. మరి అది ఒక రాజులు, గొప్ప గొప్ప వారు కలిగి ఉన్నటువంటి స్వభావముగా మనం చూడాలి. As a newly born church, we do not know why God is teaching this kind of message to us in the beginning. మరి సంఘము కొత్తగా స్థాపించబడింది. మరి ఎందుకు దేవుడు ఈ కనికరముల గురించి, జాలిని గురించి ఇలాంటి విషయాన్ని దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడో నాకు నిజంగా తెలియదు. Maybe God wants us to be blessed. మరి దేవుడు మనం ఈ విషయాల ద్వారా ఆశీర్వదించబడాలని దేవుడు కోరుతున్నాడేమో. It's a blessing to give them to receive. మరి తీసుకోవడం కంటే కూడా ఇవ్వడము చాలా ధన్యకరమని బైబిల్ చెప్తుంది. Are you ready to receive the blessings of God? మరి నువ్వు ఈ విధంగా చేస్తూ దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? Then start showing compassion towards others so that we become the partner for the Christ to flow through us. మరి ఈ విధంగా మీరు కనికరమును చూపించడం ద్వారా, ఇతరులకు చూపించడం ద్వారా దేవుని యొక్క ప్రేమను మరి చూపించేటువంటి, మరి ప్రవహింపజేసేటువంటి ఒక సాధనముగా మనం మారిపోతాం. Let us be the church that who will show compassion to the people who are in need around us. అవసరతలలో మన చుట్టుప్రక్కల మరి సహాయం కోరినటువంటి వారికి మనం కనికరము చూపించేటువంటి ఒక సంఘముగా మనం మారిపోవాలి. Let people in our community, in our neighborhood, in our city recognize our church as a church for the hurting, a church who is full of compassion. మన సంఘాలలో, మన సమాజాలలో, మన చుట్టుప్రక్కలలో ఎవరు అవసరతలో ఉన్న వారికి సహాయం చేస్తూ ఒక కనికరము, ఒక జాలి కలిగినటువంటి సంఘముగా మనం ఉండాలని మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాం. Let's pray. Thank you, Father God, for this morning time. This Lord, this is the day that you have made for us. Thank you, Father God, for speaking to us. Thank you, Father God, for your grace. Thank you, Father God, for your love upon us. Thank you for your communion with us, Holy Spirit God. Thank you, Father, for everything you have done in our lives. We give thanks to Lord. Come before you with thanksgiving in our hearts. Thank you for speaking with us. Help us have a compassionate heart, Father, towards others. Help us to show you in our deeds, in our acts, Father God. Be with us, guide us. Bless us as we go. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Just lift up your hands for prayer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you. May the Lord be gracious unto you. May the Lord give you peace throughout this week. In Jesus' name, amen.